어텐션이 인터널 모델을 통해서 다음 단계 어디에 어텐션을 줄 것인가 프로세스 하면서 생기는 사이드 이펙트가 바로 서브젝트 어워니스라고 하는 게 이 어텐션 스키마 시어리더라고요. 프레딕트를 한다 그러는데 what just happened를 프레딕트 한다고 그랬어요. So for you, Yosha, modularity is fundamental. Let me zoom out a little bit. So for constructing these kinds of world models for reasoning out of distribution, can you do that with one very big differentiable neural network? And if so, what properties does this neural network have? Maybe Jan, take that one. Well, I guess there are two big questions. What is the paradigm of learning that you have to use? The second one is what's the architecture of the system that will learn this? There's no question in my mind that system will have very much in common with what we currently call deep learning. So it might be some giant big neural net that we train with gradient-based type algorithm, because that's pretty much the only weapon we have at the moment for this kind of problem, that at least the only one that is efficient enough. So deep learning is part of the solution, there's no question. Now, in terms of concept for sort of learning paradigms, I've been sort of a big advocate of self-supervised learning. And self-supervised learning is nothing more than this idea that, you have a piece of the input, some of which is currently observable, and then there is another piece that is not currently observable, maybe because it's covered by, an object or something, if it's vision, or perhaps because it's the future and you have to wait until for a bit, until you can see the future. So training a world model consists in looking at the past and the present, and maybe remembering what the condition in the world is, and then waiting for things to happen, and then training your world model to predict what just happened. If you just took an action, of course, now your world model knows how to predict the next state of the world from the previous state of the world and the action you took. So you have one of those causal models that Joshua was referring to. And the big question is how you do that. And the technical question under this is how you deal with the uncertainty in the prediction, and how you deal with the fact that the level of abstraction of the representation of the world that you need to construct while doing so needs to be, high. It needs to be kind of a high level of abstraction. See, so if I want to predict what's going to happen next, what you are going to do next. I know maybe you might, say a word or move your mouth in a particular way, move your head in a particular way, but you're not going to suddenly disappear. You're not going to kind of, teleport from one place of the video to another, just like that. And your face is not going to morph into something else, right? So there are like constraints in the physical world that, I know prevent those things from happening. And that's basically the basis of common sense, and which, common sense is a collection of models, of world models. So what kind of self-supervised learning might allow us to do this? There's a few ideas about this. It's probably not the kind of self-supervised learning that has been very popular until now, where you directly trying to predict what's going to happen next in the space of observations. So you want to do video prediction, for example. You see a piece of a video and you train the system to predict the next frames in the video. It's a very, very hard problem because you have to, reconstruct all the details of the pixels and everything. And it's very likely to me that, in my opinion, that the type of architecture we need to build are things where the prediction doesn't take place necessarily at that level, but takes place in sort of a high level of abstraction where the useful information is present and the irrelevant stuff isn't. 교수님 차례입니다. 교수님 한번 요약을. 그렇군요. 이 두 분은 확실히 진짜 대단한 연구자들인 것 같아요. 진짜 짧은 시간 안에 이렇게 많은 단어를 쏟아낼 수 있고 진짜 그렇습니다. 저희 신인뉴 이 영상이 나가기 전주 영상을 잘 보시면은 이 셀프 슈퍼바이즈드 러닝에 대한 얘기를 저희가 좀 많이 디스커션을 했어요. 그래서
이 개념을 지금 얀 리쿤이 하는 말 중에 가장 계속 등장하는 단어가 셀프 슈퍼바이즈드 러닝인데 그것을 조금 더 디테일하게 알고 싶으면 전 영상을 참고하시고요. 저희가 이미 커버했다는 것도 재밌지 않나요? 예, 그렇죠. 예. 그런 얘기들을 또 하고 있어요. 예, 이게 오늘 어떻게 보면 되게 교수님의 그 또 기지이신 것 같은데, 이렇게 어떻게 보면 또 정리하게 되네요, 이런 식으로. 그리고 저희 둘 다 이제 흥분하는 게 큰 그림 그리는 건데, 이분들의 큰 그림이 약간 좀 저희보다 방대한 것 같습니다. 그런가요? 아니, 그런가요? 저희가 좀 더 큰 것 같아요. 아, 그런가요? 네. 하신 얀리쿤이 한 말 중에 저희 귀에 들렸던 거는, 결국에 가서는 prediction인 거예요. predictive representation. 셀프 슈퍼바이즈드 러닝이 저번 영상에도 얘기를 드렸지만, 사실 사람들이 unsupervised learning이랑 self supervised learning을 많이 헷갈려 하거든요. 그리고 실제로 인터넷 찾아보시면 아직도 모호한 경계선들이 있어요. 그래서 저도 확실하게 이게 unsupervised learning과 self supervised learning이 다르다라고 말할 수 없는데, 제가 보면 self supervised learning의 가장 핵심은 predictive representation인 것 같아요. 그래서 내가 아까 우 교수님께서 이미 설명하셨지만 과거에 이미 봤던 observation을 근거로 삼아서 다음에 무엇이 벌어질 것인가를 예측할 수 있는 그런 기제인데, 지금 렉스가 질문한 것이 어떤 시스템이나 아키텍처로 갈 것인가, 그리고 두 번째가 어떤 러닝 시스템이 될 것인가 이렇게 했는데, 지금 제가 설명드릴 건 또는 얀 리쿤이 후반부에 얘기했던 건 다 이 러닝 시스템에 대한 얘기고, 딥러닝이 그런 어떤 구조의 한 부분이 될 것인가에 대해서는 뭐 의심의 여지가 없죠. 근데 제가 봤을 때 얀리쿤이 말한 딥러닝은 그냥 우리가 흔히 알고 있는 어떤 그런 백프로파게이션이나 그런 흔하게 볼 수 있는 그런 류의 딥러닝을 넘어서 리프레젠테이션을 이렇게 좀 딥하게 할 수 있는 리프레젠테이션 러닝 머신을 얘기하는 것 같고, 그거는 사실 우리 브레인도 똑같다고 저는 개인적으로 믿고 있습니다. 그러니까 딥 러닝이라는 어떤 아키텍처를 가질 것은 자명하기 때문에 그렇고, 이제 한 가지 또 제가 재밌게 들었던 건 또 레귤러리티 얘기를 좀 했어요. 뭐냐면 예를 들어서 얀 리쿤이 질문을 렉스한테 하기를, 나는 네가 바로 뒤에 이제 어떤 단어를 뱉거나 이야기를 할 건 알지만 네가 갑자기 사라진다거나 너의 얼굴이 갑자기 몰핑이 된다거나 이러지는 않은 건 난 확실히 알고 있다. 그것도 저는 어떤 우리가 갖고 있는 물리적 법칙, 우리가 알고 있는 물리적 법칙, 그리고 우리가 이미 과거에 경험했던 것을 근거로 해서 절대 벌어지지 않는 일들이 있거든요. 그런 것들이 사실 저는 어떤 환경의 스트럭처 또는 레귤러리티라고 생각을 하고, 그게 또 인덕티브 바이어스면서도 그게 또 커먼센스고, 얀 리쿤이 다 얘기하는 단어들이잖아요. 그런 것들이 이런 어떤 셀프 슈퍼바이징 러닝의 어떤 근간의 지식이 되면서 거기에 플러스 이제 개인적인 경험, 개인적인 에피소딕 메모리나 이런 것들이 쌓이면서 그 사람의 어떤 프리딕티브 리프레젠테이션을 가능하게 하는 것은 아닌가, 그런 류로 들었어요. 네. 교수님은 어떤 것을? 저도 교수님 얘기한 거에 다 너무 재밌게 들었고, 그런 부분도. 근데 저는 또 되게 인상 깊었던 게 비디오 넥스트 프레임 예측하는 게 굉장히 힘든데, 이분이 얘기하는 게 옵저베이션의 스페이스 말고, 그러니까 지금 보통 이루어지는 거는 그 프레임을 예측하는 왜 그런 거 많이 하잖아요. 교수님, 저희도 연구하고 있잖아요. 그런데 그 스페이스가 아니라 조금 더 앱스트랙션이 된 공간에서 예측을 하는, 그래서 그런 게 필요할 거다라고 말하는 거에서, 이게 그리고 또 한 가지 되게 재밌었던 게, 프레딕트를 한다 그러는데 what just happened를 프레딕트 한다고 그랬어요. 그래서 이게 꼭 미래의 얘기가 아니고 진짜 t 플러스 1이, 그게 어떻게 보면 언제나 계속 t 플러스 1이 t가 되는 과정이잖아요. 가까운 미래가 자꾸 현재가 되면서 과거로 가는데 predict what just happened가 또 핵심이구나. 그래서 우리가 계속 프레딕션을 하는데, 프레딕션의 연속인데, 프레딕션이 지금 이 어떤 옵저베이션 레벨이 아니라 그거의 하나 위에 앱스트랙션 레프레젠테이션 레벨에서 일어나는 거라는 관점을 가지고 있다는 게 상당히 좀 흥미로웠고, 한 가지 또 재밌는 이제 말이 common sense is a collection of world. 이것도 common sense가 상식이라고 하는 게
월드 모델의 집합이다. 그것도 저는 되게 재밌게 들었는데 아마 이따가 모듈러리티 얘기하면서 또 더 얘기가 나오는 걸로 알고 있어서 또 이따가 또 얘기를 하시면. 예. 교수님께서 방금 전에 얘기하셨던 그 가까운 이미디어트 넥스트가 현재가 되고 과거가 되고 이게 말씀해 주시면서 교수님께서 이제 강연해 주실 그 생명과 생존에서 그 생성 철학. 그래서 그게 막 비가역적인 그 흐름이 계속 느껴졌어요. 그 생성 철학이 사실 저희가 그 내용에 안 들어가 있는데 혹시 관심 있으신 분들은 베르그손의 창조적 진화나 뭐 생성 철학 관련된 글을 읽어보시면 거기에 이미 1900 제가 그 얘기를 그 강의에서 안 했던 것 같은데 하여튼 그분이 1907년에 이제 창조적 진화라는 책을 썼는데 거기에 이미 그 비가역적인 그 시간에 흐르는 그 변화에 대해서 뭐 그냥 강물처럼 지나가는 이 시간이 나는 계속 프리딕션을 하고 있지만 순간순간 이건 과거가 돼가고 있고 이런 것들이 정말 재밌는 현상인 것 같습니다. 그래서 프레딕션과 생명 뭐 이런 쪽으로 그런 쪽에 철학에 관심이 있으신 분들은 프랑스 철학, 근대 프랑스 철학에 한번 관심을 가져보는 거 좋을 것 같아요. 이런 아이디어가 이미 1900년도 초에 있었다는 것. 그래서 저희가 이것도 좀 그 벗어난 얘기긴 하지만 얼마 전에 한국 인지 및 생물 심리학회에서 심포지엄을 했었는데 거기에 저희가 할 때 생성하는 마음, 제너러티브 마인드라는 주제로 했었어요. 그래서 여기도 준호 한번 깔아주시죠. 근데 그게 영상이나 뭐 이런 게 나와 있진 않아서 그때 했던 게 교수님이 이제 홍석준 교수님께서 뇌에서 일어나는 생성 모델에 대해서 소개를 해주셨고 포항공대 조민수 교수님이 이제 생성 모델 그 인공지능에서의 생성 모델에 대해서 설명해 주셨고 홍익대 황수영 교수님이 이제 근대 철학과 고대 그 프랑스 철학의 전문가이신데 그분이 이제 생성 철학에 대해서 말씀해 주셨죠. 그래서 저 너무너무 재밌었어요. 네, 저희 너무 재밌는 토크했어요. 그거 레코딩이 안 됐군요. 안타깝습니다. 다음에 한번 또 황수영 교수님도 한번 모셔보는 거, 조민수 교수님도 마찬가지고 저희가 이 신인류 채널이 유명해지면 다 좀 출연을 그러시죠. 이렇게 바라실 거예요. 그런 날이 빨리 오기를. 네. 활발한 하나는 방송. 신인류. 네, 좋습니다. 그럼 좀 더 볼까요? 네. But the abstraction is stored within the same system. It's not like somehow separate. This idea of modularity that Yosha is talking about is really interesting. So maybe Yosha, you could talk about what is this big giant thing that achieves human level intelligence look like? Is it differentiable? Is there some discrete components? What are these different? Is there a fundamental modularity or hierarchy that forms these high level abstractions? What do you think? So if we again look at human cognition, the thoughts that we have involve a discrete choice among different alternatives. So if you see the Necker cube one way, you don't see it the other way. It's not a mush of different options. And so there is, that probably corresponds to a discrete attention. Now, that makes it a little bit more difficult to do end-to-end learning. I think we can get around that, and I've many solutions in my pocket for this. But then locally in each module, so that's the communication between modules. It involves discrete decisions, but the internal to each module could be done fully end-to-end, I think. So it could be a mix of both. What's missing in the modularity question is an interesting one. So, certainly the world model may have multiple modules, but, you don't need multiple modules really for the hierarchy, not any more than you have in a multi-layer neural net where there is a hierarchy already of abstract concepts. But you need other modules than just a world model, right? You need, first, you need a module that configures the world model for the situation at hand. If you have only one world model engine, it needs to be configured for whatever task you are accomplishing. You need some sort of cost module that the system basically, the behavior of the system basically is all directed towards optimizing that cost. And part of that cost can be sort of hardwired cost, things that, compute pain and pleasure and things like this. And then cost modules that are learned, basically that define sub-goals.
perhaps. And then you need to have short-term memory to kind of maintain an estimate of the state of the world. In the brain of mammals is the hippocampus, vertebrate even. And then you need some other module that figures out like what sequence of actions should I do to optimize my cost given my word model. You also need perception. So all of those are modules. I don't think the structure is, are very necessarily very different from each other, but there is some sort of macro architecture of an autonomous intelligence system that you need to devise. So I 여기서 좀 멈췄다. 이거는 교수님의 대답이 필요한 시점입니다. 아, 그래요? 이게, 제가, 한번 좀 요약을 해보면, 정확할지는 잘 모르겠습니다. 근데, 일단, 요시아 벤지오가 이 모듈러리티에 대해서 얘기하면서 end-to-end로 이거를 구현하는 게, 쉽지는 않겠지만, 각각의 모듈의 어떤, 딥러닝의 어떤 아키텍처가 있을 것 같긴 한데, 전체가 다 그럴지에 대해서 약간 의문을 던진 것 같은데, 맞나요? 예, 맞는 것 같아요. 얀리쿤도 그러고, 지금 모든 것들이 어떤 특정한 태스크를 처리할 수 있는 모듈들이 있고, 걔네들이 꼭 하이라키일 필요는 없고, 뭔가 어떤 자기네들의 어떤 스트럭처를 지니고 있다, 이런 식으로 얘기한 것 같아요. 그래서 이 얀루쿠는 이제, 그러면서 이제 이 모듈들이 월드 모델, 월드 모델도 지금 여러 개가 있을 수 있다고 한 거죠. 그러면서 특히 저는 더 재밌게 들었던 거는 이런 코스트 모듈, 페인 앤 플레저를 계산하는 그런 거. 그래서 제가 그 다음에 서브 태스크를 정의하는 그런 모듈. 그러니까 지금 뭐를 해야 되는지, 서브 골을 형성하는 모듈. 그래서 여러 이제 모듈들을 이제 이렇게 했는데 제가 제가 이해하기로는 정확하게 어떤 의도로 이런 얘기를 했는지는 정확하게는 알 수는 없죠. 여기서도 약간 그렇게 자세히 설명은 안 했는데, 이 얀루쿤의 셀프 슈퍼바이즈 러닝 메타에서 이제 또 했던 블로그 제가 아마 링크를 걸어드릴게요. 그 블로그를 보면은 브레인 그림이 있어요. 그러면서 브레인의 각 영역들마다 여기는 뭐를 하고 여기는 뭐를 하고 이렇게 해서 어떤 약간 이런 모듈러한 어떤 그런 스트럭처를 이렇게 머릿속에 두고 있는 것 같다는 생각이 들었어요. 예를 들어서 베이설 갱글리아는 스트라이럼은 이런 하여튼 프레딕션 에러 그 다음에 하여튼 이런 어떤 구조들을 골에 대해서는 프론털 에어리아 이런 식으로 뭔가 한 것 같은데 저는 오히려 이걸 들으면서 제 개인적인 어떤 뭐랄까요, 소회는 지금 뉴로사이언스에서는 더 이 네트워크 뷰가 엄청 인기를 얻고, 이 모듈러한 것들이 사실, 인기를 굉장히 오랫동안 얻었고, 지금도 많은 사람들이 모듈러한 어떤 스트럭처를 관심을 가지고 있긴 한데, 어떻게 보면 저희 브레인 사이언스에서는 그거를 하나 넘어서 이제는 어떻게 그리고 어떤 인포메이션이 한 곳에만 저장이 있는 게 아니라, 예를 들어서 비주얼 이모션도 이모션 인포메이션이 서코리컬 에어리어들 아믹달라 이런 데만 있는 게 아니고 막 비주얼 에어리어에도 있고 여기도 있고 저기도 있고 이래서 약간 디스트리뷰티드된 어떤 인포메이션, 그다음에 네트워크의 어떤 뷰, 컴플렉스 시스템즈 뷰가 굉장히 인기잖아요. 그래서 그런 아이디어가 오히려 이분들이 많이 가지고 있지는 않은 것 같다라는 약간 인상은 받는데, 또 뒤에 또 나오겠지만 이제 요시아 벤지오가 글로벌 워크스페이스 티오리 같은 거 얘기하는 거 보면 또 꼭 그런 것 같지도 않고, 그래서 하여튼 저도 이 질문, 지금 렉스가 상당히 어려운 질문을 한 건데 이걸 어떻게 아키텍처로 구현을 할 수 있겠냐, 그거에 대해서 아직 모든 사람이 클리어한 아이디어를 가지고 있진 않다. 그리고 브레인 사이언티스트로서 우리가 좀 유니크하게 제공할 수 있는 뷰가 있을 것 같다. 이런 좀 아이디어까지는 제가 생각을 해봤습니다. 네, 다 중요한 얘기해주고 저도 다 동의하고요. 저는 지금 사실 교수님께서 마지막으로 얘기하셨던 글로벌 워크스페이스 시오리가 굉장히 생각이 나서요. 그냥 요시아 벤지오가 뒤에 계속 이제 얘기를 할 건데, 글로벌 워크스페이스 시오리 아마 이제 요즘에 이미지가 떠오를 거라 생각하는데, 거기서 보시면은 이렇게 중앙을 중심으로 이렇게 어떤 하이라키칼 스트럭처들이 다 붙어 있는데, 제가 이렇게 얀 리쿤이나 요시아 벤지오가 얘기하는 거 보면 하나하나의
그 섹터가 다 모듈인 것 같아요. 네. 그래서 그 하나는 퍼셉션일 수 있고, 하나는 메모리일 수 있고, 하나는 어텐션일 수 있고, 그래서 얀리쿤이 말하듯이 이러한 모듈들 간의 어떤 커넥션도 꼭 하이라키일 필요 없고, 그리고 그래서 이제 저도 이제 항상 계속 계산 내과학했더니 어디서 계속 톡하는 게 이런 글로벌 워크스페이스 시오리라는 관점에서 좀 우리의 전체적인 브레인 시스템을 항상 얘기를 드리려고 하는데 거기를 넘어서 약간 제가 얀리쿤이 말하는 것 중에 되게 재밌게 들었던 건 각 모듈들이 다 월드 모델을 갖고 있을 수 있다. 근데 저는 이런 글로벌 워크스페이스 시오리 뷰에서 보면 월드 모델은 하나라, 그러니까 꼭 뭐 몇 개 있을 거다 이렇게 뭐 하나인가 다수인가 생각해 보진 않았지만 중앙에 있는 이 가장 탑 하이라키에 있는 모듈 그 노드들끼리의 어떤 리치 클럽을 이루면서 그들이 만들어내는 어떤 시뮬레이션 플랫폼 이런 게 월드 모델이라고 생각을 했었는데 지금 얀리쿤은 사실 각 섹터마다 어떤 월드 모델이 있을 수 있다고 생각하는데 저도 그것도 맞을 수도 있다고 생각해요. 왜냐면 월드 모델이라는 것은 결국에는 얀리쿤 입장에서 보면 셀프 슈퍼바이즈드 러닝이 가능한 시스템이거든요. 근데 뭐 비전이면 비전도 분명히 그렇죠, 그런 그렇죠. 비디오 프리딕션 하는 것처럼 계속 어떤 프리딕션을 할 수 있는 거고 어디터리도 할 수 있는 거고 어떤 그 상위 단계, 그 아까 교수님께서 말했듯이 그냥 아주 프리미티브한 그런 피처를 넘어서 상위 단계의 리프레젠테이션 레벨에서 프리딕션을 계속 해주는 그런 모듈들이 각각이 다 월드 모델인 거 아닌가. 그리고 그 월드 모델들끼리 서로 어떤 통신을 하면서 만들어내는 어떤 조금 더 엄브렐라 리프레젠테이션이 있어서 그게 우리의 어떤 이런 얘기 해도 되는지 모르겠지만 서브젝트 어워니스를 만들어내는 것 아닌가. 좀 있으면 또 얘기하죠. 요시아 벤조가 그 어텐션 스키마 시오리를 얘기를 하는데 그런 어떤 우리가 왜 제가 항상 궁금했던 우리 머릿속에 왜 항상 이런 작은 영화관이 상영이 되고 있는가, 내가 보고 있는 것은 무엇인가 이런 것들이 초미의 관심사거든요. 그런 것들을 좀 시사하는 건 아닌가 이런 좀 생각을 했습니다. 네, 재밌네요. 저는 예전에 저희 이제 공부하면서 그 로컬 컴퓨테이션 얘기 되게 많이 하잖아요. 그러니까 브레인에서 실제로 일어나는 것들은 분명히 로컬 컴퓨테이션을 통해서 그러니까 각 뉴런들이 전체에 누가 슈퍼바이저가 있는 게 아니고 알아서 하면서 이렇게 뭔가 이머지하는 그런 게 있어야 된다고 이제 바이올로지컬리 플로저블한 시스템은 그렇게 될 수밖에 없다고 얘기를 저희가 해왔는데 어떻게 보면 월드 모델이 진짜로 그 각 로컬마다 다 이렇게 프리딕션을 하고 월드 모델이 있고 그게 좀 메이크 센스 하지 않나? 그런 것 같아요. 네, 맞습니다. 오늘 또 하나 또 배워가는 그런 동영상입니다, 진짜. 그러면 또 플레이를 해보겠습니다. I disagree on one point here. I think there may be a good reason why this modularity, which is really the story behind the global workspace theory from Bars, can help to make the right abstractions emerge. And one way to think about it is like the way we program, where we use encapsulation. So we try to divide code into little independent pieces, as independent as possible. Of course, not completely independent because these pieces need to communicate through the arguments and return values. But what information do you want to put in if you constrain the bottleneck of the communication, is going to be the most abstract aspects that have to do with, what the minimal information that's needed for these experts to collaborate together. Yes. And so I think the details of, for example, how a particular function is computed it can be hidden inside each module, but the communication bottleneck helps to force the emergence of these abstract concepts, which is what they exchange with each other. 여기서 잠깐 멈출까요? 네, 너무 중요한 얘기를 하고 있네요. 그 글로벌 워크스페이스 티오리 나왔을 때 한번 알겠습니다. 요약을. 네, 또 이제 너무 중요한 얘기를 많이 해서 지금 머리가 어지러운데. 결국에는 커뮤니케이션 바틀렉이 지금 되게 중요한 얘기인 것 같아요. 그래서 그래서 이제 글로벌 워크스페이스 시오리를 한번 그러니까 저희 그림을 올려줘야 될 것 같은데 보시면은 그 아까 말씀드렸듯이 하나하나 섹터들이 이렇게 어떤 중심의 어떤 서클을 기준으로 계속 붙어 있고 그 섹터들이 다 하나하나의 펑션, 코그니티브 펑션이라고 생각할 수 있잖아요.
perception, memory, attention, language 뭐 이런 식으로. 그리고 지금 말하는 저 커뮤니케이션 바틀렉이 그 섹터들의 가장 윗단에 있는 애들에서 그 하이라키는 항상 결국에는 그 중앙부가 레이턴 레프레젠테이션을 하기 위한 바틀렉이 형성되는데 그 바틀렉이 이제 존재한다고 생각하시면 되죠. 근데 지금 이 저기 요슈아 벤조가 말하는 것 중에 제가 가장 핵심이라고 생각하는 건 각각의 바틀렉이 익스퍼트인데 그 모달리티에 해당하는 익스퍼트인데 그 익스퍼트들끼리는 사실은 정보가 완벽하지는 않지만 그래도 굉장히 독립적으로 형성돼 있어서 그 익스퍼트가 갖고 있는 어떤 날리지가 미니멀하게 겹친다. 그래서 그럼에도 불구하고 그들이 서로 커뮤니케이션을 하면서 뭔가 분명히 그 리프레젠테이션 형성에 도움이 될 것 같은데 일단 그 각각의 섹터에서 올라온 정보가 바틀렉에 걸려있을 때 그 정보가 상당히 인디펜던트 할 것이다라는 얘기로 들었고 근데 그러면 아까 전에 또 저희가 얘기했던 그런 오르소고널 리프레젠테이션이 과연 이 리프레젠테이션을 얘기하는지 아니면 얘네들끼리 이 정보들이 또 중앙부에 모여서 어떤 하나의 코히런트한 어떤 그 상황 그러니까 순간순간적인 어떤 그 상황을 리프레젠테이션 할 때 생존에 관련된 중요한 어떤 요소, 팩터들이 다 올소고널하게 있는 것을 말하는 것인지 좀 그게 좀 헷갈리긴 하는데 어쨌든 이런 각 섹터들에서 올라오는 커뮤니케이션 바틀렉이 아주 최소한의 오버랩이 있다는 것은 상당히 인상 깊게 들었습니다. 저는 이제 그런 얘기 했던 것 같은데 조금 지났는데도 벌써 가물가물하네요. 그 emergence of abstraction 뭐 이런 얘기 한 게 이런 어떤 그 커뮤니케이션 바틀렉이 존재함으로써 그 구조가 그 인포메이션의 abstraction을 불가피하게 만든다는 저는 그 면이 되게 와닿았고 그 어떻게 보면은 아까도 계속 말했지만 이분이 이 아키텍처에 되게 관심이 많고 이 아키텍처에서 그 아키텍처가 어떤 바이어스로 작동을 해서 인덕티브 바이어스로 작동을 해서 여기에서 나올 수밖에 없는 어떤 레프레젠테이션이 요약될 수밖에 없다. 요약이 안 되면 이거는 그렇죠. 안 된다. 그러니까 이렇게. 만약에 교수님께 어떤 태스크가 주어졌는데 어마어마한 정보가 주어졌는데 그거를 아주 조그만한 렌즈를 통해서 설명을 해야 되면 교수님은 아마 가장 중요한 핵심적인 요소만 쭉 뽑아서 올리겠죠. 지금 그렇죠. 우리가 하고 있는 거. 우리가 하고 있는 것처럼. 네. 그러니까 이 바틀렉이 교수님 방금 설명하셨듯이 불가피하게 아주 중요한 그 어떤 현상을 레프레젠트하는 데 있어서 가장 코어만 남기게 하는 그런 역할인 것 같은데 그게 생물학에서 할 수 있는 신의 한 수인 거 아닌가 싶다는 생각이 들고 그게 나중에 또 얘기가 나오지만 에너지 에피션시와 너무 연관이 되어 있는 것 같고 왜냐면 우리의 뇌 용량이 무한대라서 뭐 에너지와 관련 없이 잘 살 수 있으면 이렇게 바틀렉을 할 필요가 없을 거라 생각하는데 우리의 어떤 뇌 용량이나 어떤 생물학적인 컨스트레인트는 너무 심하기 때문에 여기서 뭔가 가장 최적화된 생존을 하기 위해서는 바틀렉은 정말 신의 한 수인 거 아닌가 이런 생각이 듭니다. 그러니까 또 어떻게 보면은 그게 에볼루셔널리 가장 피티스트였을 것 같고 어떻게 보면 에너지 이피션시를 위해서 저희가 또 생명과 생존에 대해서 계속 얘기했지만 에너지 하비스팅을 해야 되는 존재로서 이제 뭔가 저희 그런 스트러글 for 뭐라 그랬죠 저희? existence. 네. 그리고 struggle for free energy, struggle for entropy 이런 얘기 이제 그런 얘기가 이제 후반 다음 강의에서 계속 나올 겁니다. 근데 그런 얘기가 했던 게 어떻게 보면은 진짜로 그런 구조가 어떤 의식을 또 창발하게 만드는 또 그런 게 아니었을까 뭐 이런 좀 상상을 하게 하네요. 근데 그 맨 처음에 지금 요슈아 벤지오가 I disagree with one point이라고 하면서 시작을 했는데. 네, 저도 그걸 되게 이게 유심히 들었는데 잘 모르겠어요. 뭐에 어떤 점에 disagree한 건지. 그래서 제가 나름대로 생각한 거는 얀루쿠는 약간 이제 전체 그러니까 약간의 모듈화된 어떤 것들이 있으면서 전체 빅 아키텍처를 어떤 뭐라고 할까요? 그러니까 어떤 진짜 collection of deep learning 그런 것들을 얘기를 하면서 그거에 어떤 컨스트레인트 같은 거를 얘기를 전혀 안 했거든요. 근데 지금 요시아 벤지오는 뭐를 되게 중심적으로 얘기하냐면 지금 거기에는 분명히 어떤
constraint가 존재할 거다라고 얘기를 하는 것 같아서, 그러니까 디서그리 한 게 그냥 무작정 다 합쳐놓은 어디션이 아니라 이게 어떤 특정한 커뮤니케이션 바를렉이라고 하는 컨스트레인트를 갖는 구조가 돼야 된다라는 얘기를 하는 것 같아요. 왜냐면 그런 것 같아요. 그게 이제 얀루쿠는 그런 어떤 앱스트랙션이 그냥 그렇게 되면 일어날 거다라고 말하지만 지금 요슈아 벤지오는 이렇게 돼야지만 앱스트랙션이 일어난다. 그래서 어떻게 보면 구조가 그렇게 돼야지만 관점의 차이가 네. 좀 있는 것 같네요, 진짜. 그게 디서그리의 포인트가 아니었나. 예, 맞는 것 같습니다. 그럼 또 플레이 해볼까요? 예. So the constraints are Totally agree with that. the constraints are a feature, not a bug. So they force the abstraction Yes, in the yes. communication. Yeah, and it's interesting because to consider, like, why would evolution put such a bottleneck in our brains and in probably many other animals? Because, like, working memory of 5 or 7 items, it seems so small. In fact, other animals have a larger one, and a brain is huge. So there must be evolutionary pressure that has verged to this constraint. 그러니까 어떻게 보면 이거에 그 서바이벌 밸류가 있다고 생각해요. 예, 맞는 거죠. 예, 맞는 거죠. 넘어가 보겠습니다. Yosha and Jan, you've also talked about the source of consciousness in the human mind and how it might be useful for human level intelligence in the machine. And you talk about the constraints there, that it somehow might emerge from the constraints of the architecture. Can you maybe talk about why this is something you think about and what is the source of consciousness? Easy questions today. What is the source of consciousness in the human mind and how that might be useful for our AI systems? Yosha? Sure. Well, it's hard. Okay. So first of all, it's a very much open question, and lots of people would like to understand consciousness, and there are a number of competing theories about it. Now, if I have to make a bet about something that fits my understanding and the data I know about from the brain and from machine learning, I would say that the global workspace theory, which is the one that proposed this bottleneck idea, is one important element. But there's probably something missing from there. And again, looking at the neuroscience theories, there's another theory that's a bit more recent that I think could help with the illusion of consciousness. So the impression that there is something different in the fact that we're experiencing consciously something, and it's not just computation. It is all computation, so it clearly is an illusion. So the Graziano's theory of attention schema theory, is what it's called, is saying there's another module besides the modules we'll be talking about that is a little model of attention, of where are we going to put our attention next, and it's able to plan that, and it's like a mini model of the rest of cortex, right? And so because it has this, so it's a little bit like a homunculus, right? It's not a very good model of what we actually do, but it's good enough to help plan the proper sequence of attention choices. And so that might give rise to that a Cartesian duality, which we seem to feel, but is probably just a side effect of this architecture. 여기서 멈춰야 될까요? 예, 그런 것 같습니다. 아, 이거 또 너무 큰 얘기를 또 해가지고. 이거 콘셔스니스의 문제를 질문을 한 것 같은데, 교수님은 어떻게 들으셨고, 그 제 차례죠? 교수님의 관점은 또 어떠신지 한번 듣고 싶습니다. 아, 이거 저도 되게 어렵고, 처음에 이제 렉스가, 이지 퀘스천이다 하고 이제 요시아 벤지오가 왜 날 지켜 이런 표정이었는데 저도 지금 어렵네요. 근데 이제 글로벌 워크스페이스 티오리 플러스 이제 어텐션 스키마 티오리라는 거를 이제 말씀하시면서, 그러니까 지금 제가 어텐션 스키마 티오리를 정확히 사실 몰라요. 들으면서 사실 어제 좀 찾아봤긴 했는데 이제 아직 정확히 파악이 되진 않았고요. 시간이 없어서. 근데 이제 지금 설명한 거에 따르면 이제 바로 다음에 내가 어디에 어텐션을 둬야 되는지에 대해서 예측하는 그런 모델이라고 생각이 들고,
그러면서 약간 이제 컴퓨테이션 과정에서 이 컨셔스니스라고 하는 거는 그냥 일루전처럼 나오는 약간 사이드 이펙트 같은 거고, 그런 의미에서 이 카르티지안 데카르트의 듀얼리티, 이원론적인 어떤 사고가 가능해진다. give rise. 이거를 그래서 저는 사실 이제까지 뭐 컨셔스니스에 대해서 생각할 때 어떻게 하면 데카르트의 이원론을 극복하지? 뭐 이런 사실 마인드 바디 프로블럼 같은 거, 이제 몸과 마음이 어떻게 연결돼 있는지를 계속 고민했다면 굉장히 약간 좀 신선했던 게, 뭐 이게 실제는 지금 얘기한 게 그런 거잖아요. 이게 실제는 아니더라도 이거 뭐 구현하는데 좀 더 어떻게 보면 프랙티컬하게 좀 도움이 된다. 뭐 이런 식으로 말씀을 하신 것 같아요. 제가 제대로 들었다면. 그래서 이런 관점도 가능하구나. 그래서 어떻게 보면은 이 카르티지안 듀얼리즘을 데카르트의 이원론을 적극적으로 이용해서 뭔가 이 컨셔스니스를 그렇게 이해하고, 그런 면에 약간 장점 같은 거를 이 AI로 가져와서 모델링 하고자 하는 관점이 아닌가 하는 좀 생각이 들었는데, 예. 저는 거기에 뭐 모르겠어요. 완벽하게 동의하지는 잘 모르겠는데, 오히려 저는 조금 더 아까도 말씀드렸지만 이 몸과 마음의 이렇게 분리를 어떻게 하면 극복할지에 대해서 많이 고민을 했었고, 그래서 뭐 체화된 인지라든지 뭐 이넥티비즘, 그게 한글로는 뭐죠? 이넥티비즘이 이제 모르겠어요. 그러게요. 이거 어떻게 한국말로 번역하기가 힘드네요. 이넥트 그런 하여튼 인바디드 커그니션, 체화된 인지랑 굉장히 비슷한 말인데, 이 상황에서 펼쳐지는 어떤 그런 인터랙션에 의한 어떤 레프레젠테이션, 뭐 이런 이넥티비즘이랑 뭐 그런 거에 사실 굉장히 좀 많은 그런 걸 굉장히 좋아하는 사람이고, 그러다 보니까 또 뭐 저희가 앞으로 다루겠지만 칼 프리스턴의 그런 액티브 인퍼런스 같은 것도 어떻게 보면 굉장히 잘 받아들여졌거든요. 그런 게, 그렇죠. 그런 컨셔스니스도 어떻게 보면 하나의 인퍼런스를 위한 어떤 하나의 과정으로서, 혹은 뭐 몸의 어떤 문제를 풀기 위한 컴퓨테이션에 의해서 뭐 일어나는 그런 거가 아닐까 하는데, 그래서 하여튼 저는 이제 그런 거에 조금 더 끌리긴 하는데, 아직 뭐 저도 컨셔스니스 잘 모르겠습니다. 저는. 이 C월드는 좀 네. 아직 우리가 깊게 디스커션 하기에는 우리의 지식이 너무 짧은 것 같고, 저는 사실 이 어텐션 스키마 시어리를 좀 봤어요. 네. 뭔지 몰라가지고, 저도 똑같이 네. 뭔지 몰라가지고 조금 자세히 살펴봤는데, 일단 뭐 여기 시청하시는 분들을 위해서 잠깐 설명을 드리자면은, 우리가 어텐션 하면은 뭔가 도메인 제너럴, 그러니까 꼭 어떤 우리가 갖고 있는 어떤 이 감각 기능 같이 어떤 독립된 기능이라기보다는 전체적으로 우리 머릿속에 영향을 미치는 어떤 기능이라고 생각하잖아요. 근데 이 어텐션 스키마 시어리는 이 어텐션마저도 사실 어떤 독립된 그런 감각 기능 같은 어떤 독립된 기능으로서 결국에 어텐션이 하는 일을 생각해 보면은 뭐냐면 상황에 렐러번트한 관련 있는 뉴럴 시그널을 조금 더 증폭시키고, 게인이라고 하죠. 뉴럴 게인을 시키고 나머지를 서프레스 시키는 그런 역할인데, 그거를 일종의 우리 바디의 행동이라고 의 관점으로 바라보는 거죠. 그래서 그런 의미에서 우리가 센소리를 계속 프리딕션 하는 것처럼 똑같이 어텐션 얼로케이션, 그러니까 다음 순간에 주의를 내가 어디에 줘야 되는가 프리딕션을 계속 해야 되는데, 그러다 이런 프리딕션을 하려면 우리가 뭐 자세히 논의하진 않았지만, 이런 프리딕션을 가능케 하려면 항상 모델이 존재를 해야 되잖아요. 월드 모델이든, 우리 시각 체계에 월드 모델이 있듯이, 어텐션에도 월드 인터널 모델이 있다고 설명하는 게, 이 어텐션 스키마 시어리고, 인터널 모델 오브 어텐션. 그러니까, 이 어텐션이 인터널 모델을 통해서 다음 단계에 어디에 어텐션을 줄 것인가 프로세스 하면서 생기는 사이드 이펙트가 바로 서브젝트 어워니스라고 하는 게 이 어텐션 스키마 시어리더라고요. 근데 이거는 이 어텐션 스키마 시어리는 이 컨셔스니스도 사실 오브젝트
오브젝티브 컨셔스니스가 있고 서브젝트 컨셔스니스가 있는데 예를 들어서 그 왜 교수님 잘 아시는 저 라이브러리 네. 바이너리 양한 경쟁. 양한 경쟁이라고 하죠. 양한 경쟁을 하면은 어떤 한 자극의 인텐시티가 높으면 다른 자극이 들어오긴 하지만 제가 의식을 할 수는 없잖아요. 근데 나중에 실제로 내가 의식하지 못한 자극에 대해서도 심리 물리학적인 실험을 하면은 여기에 분명히 프라이밍 효과가 이미 생긴 것을 우리가 발견을 하잖아요. 그 말인즉슨 뭐냐면 오브젝티브하게 분명히 우리는 어워니스를 하고 있긴 한데 서브젝티브하게 우리가 어워니스를 하지 못한다 해서 그런 두 개의 컨셔스니스로 나누어서 우리가 바라보는데 이 어텐션 스키마 시오리는 서브젝트 어워니스를 설명하려고 하는 그러니까 그럼에도 불구하고 요시아 벤지오도 그렇고 교수님이 설명하셨지만 어떤 특별한 바이올로지컬 메커니즘은 아직 갖지는 못했고 이 시오리의 그 역사를 보니까 이게 2013년도에 처음 지오잔이라는 분이 프린스톤에 있는 교수님께서 말씀하신 시오리인데 아직 그런 어떤 디테일한 바이올로지컬 임플리멘테이션이 된 건 아니고 하지만 우리가 왜 이러한 머릿속에 작은 영사관이 있는가에 대해서 사실 그렇잖아요. 모든 것들이 인터널 모델이 꼭 우리가 우리가 지금 의식하는 것처럼 이럴 필요는 없거든요. 생각해보면 그게 왜 있어야 되나 생각을 하게 만들더라고요. 제가 생각해보면 왜 내가 지금 내 앞에 이런 모니터가 설치되어 있고 내가 동영상을 바라보는 걸 내가 왜 이것을 서브젝티브하게 하나 이런 생각을 해보면 굳이 그럴 필요 없는데 이건 과연 무엇인가? 그리고 교수님께서 저희 논의하면서 설명했던 것 중에 뭐냐면 그리고 얀리쿤이 말한 것 중에 그 비디오 프리딕션 얘기할 때 모든 디테일 하나하나를 프리딕션 한다기보단 우리 머릿속에서 사실 조금 하이 레벨 리프레젠테이션에서 그 레벨에서 조금 아주 디테일하지 않지만 러프한 그리고 디스크리트한 개념들의 어떤 그런 상들이 우리 머릿속에서 계속 이 시뮬레이션이 되잖아요. 이런 이 어텐션 스키마 시오리도 똑같이 우리가 이런 서브젝티브 어워니스를 하면서 이 인터널 모델, 그러니까 어텐션의 인터널 모델이 아주 디테일한 어떤 상황적인 그거를 다 프리딕션 한다기보단 아주 러프한 개념들이 떠돌아다니는 수준의 프리딕션을 한다. 그래서 우리의 서브젝티브 어워니스가 결국에는 어텐션의 인터널 모델의 그냥 바이 프로덕트다라고 말하는 게 바로 이 어텐션 스키마 시오리더라고요. 그러니까 생각해 볼 만한 개념이었어요. 그래서 공부를 정말 많이 하셨네요. 제가 요즘 어텐션에 꽂혀 있는데 네, 그렇죠. 이 사람은 또 무슨 이게 근데 이 어텐션 스키마 시오리가 방금 전에 설명했듯이 약간 관점을 바꿔줘야 돼요. 이 어텐션이 어떤 도메인 제너럴 펑션이라기보다 이 사람은 어텐션마저도 그냥 브레인이 하는 어떤 하나의 그냥 독립적인 펑션. 그래서 예를 들어서 어떤 뉴럴 시그널에 내가 또 게이닝을 할 것인가를 마치 내가 내 몸을 사용해서 나중에 내가 컵을 집으려면 어떻게 행동해야 될 것인가라는 똑같은 개념으로 어텐션을 설명을 하려고 하더라고요. 그래서 그런 건 좀 인상 깊게 봤습니다. 네. 그게 지금 말씀하신 그 어텐션에 요새 꽂히셨는데 예를 들어 트랜스포머 모델이나 그런 거랑 관련이 좀 있는 건가요? 연결? 그러니까 제가 봤을 때 이 어텐션 스키마 시오리랑 직접적으로 지금 말씀하신 AI에서 말하는 셀프 어텐션이나 또는 액티브 인퍼런스에서 말하는 프리시전과 직접적으로 연관되어 있는 것 같지는 않은데 그럼에도 불구하고 우리 사람들이 워킹 메모리랑 어텐션을 코그니티브 뉴로사이언스에서 많이들 헷갈려 하는데 그 부분에서 그러니까 대답을 못 하겠는데 분명히 연관이 있을 거라고 생각을 하고 하지만 그들의 고리는 아직 클리어하게 보이지는 않는 것 같다. 네. 저희가 또 그것도 할 일이네요. 예. 저희가 안 그래도 지난번 바로 미팅에 어텐션에 대해서 조금 좀 정리가 필요하다. 네, 맞습니다. 얘기했었는데 어텐션이 중요한 키워드로 요즘 급부상하고 있어서 공부를 해야 될 것 같습니다. 감사합니다. 이렇게 어텐션 스키마 티어에 대해서. 저 그럼 좀 더 볼까요? 네.